آپ سبھی کا اسی کی ذمہ سے میں منظم کرتا ہوں. اس مبارک موقع پر ہمارے اساتذہ کرام حاضر ہیں. یہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی. ہم اپنے اساتذہ کرام کا دل کی گہرائی سے خیر مقدم کرتے ہیں. دوستوں، ہم اس سے کی پروگرام کی باضابطہ کارروائی کی جائے. میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ بیچ کے لیے تشریف لائیں. میں یقین بات کے نام پیش کروں گا، اس کے مطابق آپ حضرات جو ہے بیچ لگائیں گے. میں محمد صادق اقبال صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈاکٹر نسیم فرید صاحب کو بیچ لگائیں. اب میں محمد نسیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر عبدالکلام صاحب کو بیٹھ لگائیں. محمد نسیم. محمد التمش صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر شمس الہدا صاحب کو بیٹھ لگائیں. اب میں محترمہ توصیفہ عاشقہ سے گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر مسرت جہاں کو بیچ لگائیں. میں توفیق خورشید صاحب سے گزارش کروں گا کہ مصباح الانصار صاحب کو بیچ لگائیں. میں محمد مبارک سے گزارش کروں گا کہ محمد زبیر صاحب کو بیچ لگائیں. اپنی نشستوں پہ بیٹھتے ہیں. دوستوں، آج کی الوداعیہ تقریب میں ہمارے وزیر کے مطابق ہرپن مولا شخصیتیں موجود ہیں جو یقین بات کے ڈائس پہ تشریف لائیں گے اور اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے. میں اس الوداعیہ تقریب کے موقع پہ یہ اشعار کہنا چاہوں گا کہ وہ پورے غم میں نہیں اختیار آنکھوں پہ، وہ پورے غم میں نہیں اختیار آنکھوں پہ، تمہارے ہجر میں چھلکا دیے ہیں پہلوان. جیون کے انجانے پتھ پر آشا اور نراشا ہے. جیون کے انجانے پتھ پر آشا اور نراشا ہے. ملنا اور بچھڑنا یہ تو جیون کی پریبھاشا ہے. دوستوں، اب اس پروگرام کا باقاعدہ طور سے آغاز کرنے کے لیے اپنے اسلاف کے طریقے کو اپناتے ہوئے میں اس محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنا چاہتا ہوں. میں اس کے لیے جناب مولوی سلیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے ہم سامعین کو محسوس کریں. میں ان کے آنے سے قبل یہ شعر کہنا چاہتا ہوں: ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. محفل کی ابتدا ہے قرآن مجید سے، رحمت کے پھول برسیں گے ذکر سعید سے. اب ڈائس پہ جناب سلیم صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما خلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. आइए अब तिलावत कलाम पाक के बाद इस महफिल की दूसरी कड़ी पेश करने के लिए मैं एक ऐसी शख्सियत को आवाज़ देने जा रहा हूँ जो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर एक नुमाया शख्सियत के तौर पे जानी और पहचानी जाती है। आप इससे कब कई महफिलों में शरीक हुए, मैं समझता हूँ कि आप जिस महफिल में शरीक हुए वो महफिल यकीनी तौर पर कामयाबी और कामरानी की ज़मानत समझी गई। मैं ऐसे ही एक शख्सियत को बड़े ही बावकार अंदाज में इस डाइस पे बुलाना चाहता हूँ, जिनसे मेरी मुराद अरशुद्दीन अकबर साहब हैं। इनके लिए मैं एक शेर कहना मुनासिब समझता हूँ। एक नया अंदाज लेकर आओ बज़्म नाज में, एक नया अंदाज लेकर आओ बज़्म नाज में, सारी महफिल झूम उठे बस तेरी आवाज़ में। आइए अस्सलामु अलैकुम। फर्जंद आमिना का जो दुनिया में आ गया, फर्जंद आमिना का जो दुनिया में आ गया, फर्जंद आमिना का जो दुनिया में आ गया, रहमत का दूर बन के ज़माने पे छा गया, रहमत का दूर बन के ज़माने पे छा गया।
یہ تحفے کے طور پر اپنے ساتھیوں نظر مزاج سرکار کی دعا کا کرشمہ تو دیکھیے دشمن بھی جانساروں کے حلقے میں آ گیا دشمن بھی جانساروں کے حلقے میں آ گیا قصر و محل میں اس کو نہ نیند آئے گی کبھی قصر و محل میں اس کو نہ نیند آئے گی کبھی یثرب سے دیار میں جو لطف پا گیا یثرب سے دیار میں جو لطف پا گیا آخر سے خوشیاں نصیب ہو گئی اسے دونوں جہان کی خوشیاں نصیب ہو گئی اسے دونوں جہان کی جو بھی رسول پاک کے قدموں میں آ گیا جو بھی رسول پاک کے قدموں میں آ گیا ہر لب پہ جاری ہو گیا ورد درود پاک ہر لب پہ جاری ہو گیا ورد درود پاک محفل میں آ کے نعت کو رہبر سنا گیا خوشیاں نصیب ہو گئی اسے دونوں جہان کی جو بھی رسول پاک کے قدموں میں آ گیا ابھی آپ رنور صاحب سے بہت ہی خصوصی انداز میں نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے اب میں ایک اور نعت گنگنانے کے لیے لیکن یہ جو ہے اردو زبان میں نعت نہیں گائیں گے بلکہ اپنے کشمیری زبان میں نعت شریف گنگنائیں گے یہ جناب خورشید توفیق صاحب ہیں یہ جو ہے ہمارے کلاس میں بہت پہلے سے گنگناتے تھے اپنی آوازوں کو سنانے کی کوشش کرتے تھے لیکن اسی آہستہ سے گنگناتے تھے کہ ہم سامعین تک نہیں آواز پہنچ سکتے تھے اور ہم نے جو کئی بار کوشش بھی کیا کہ آپ حضرات اپنی آواز کو بلند کریں اور ہم سامعین کو محسوس کریں لیکن یہ موقع نصیب نہیں ہوا لیکن آج یہ پہلا اتفاق ہے کہ جناب خورشید صاحب ہم سامعین کے سامنے بلکہ پورے یہاں جو حاضرین موجود ہیں سب کے سامنے اپنی آواز بلند میں نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دلائیں گے میں جناب خورشید توفیق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں ان کے لیے میں یہ شعر کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ عشق نبی میں جھوم کر نعتیں سنائیے عشق نبی میں جھوم کر نعتیں سنائیے ہمرین کو شراب محبت پلائیے اتنا پلائیے کہ بجھ جائے تشنگی اے بلبل باد مدینہ تشریف لائیے جناب توفیق خورشید صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
كنت كنزا مخفيا أصدر قران من أن يكرر صوري بيان پائی بوسی تذکران عرش برین پائی بوسی تذکران عرش برین اتھ وجود اس آفرین صد آفرین اتھ وجود اس آفرین صد آفرین اوس نئی من دہت رات نئی آفتاب اوس نئی پرزدان تارک مہتاب اوس کتہِ آدم تہٕ کتہِ ٲسۍ مُرسَلیٖن ٲسۍ کتہِ آدم تہٕ کتہِ ٲسۍ مُرسَلیٖن اتھ وجوٗدس آفریٖن صد آفریٖن اتھ وجوٗدس آفریٖن صد آفریٖن لاہِ محفوٗظس لیکھِتھ اوس از اول نوٗرِ محمد نیرِ از نوٗرِ ازل لاہِ محفوٗظس لیکھِتھ اوس از اول نوٗرِ محمد نیرِ از نوٗرِ ازل تمہِ پرتو نیرِ خلق العالمیٖن تمہِ پرتو نیرِ خلق العالمیٖن اتھ وجوٗدس آفریٖن صد آفریٖن یتھ وجوٗدس پانہٕ عاشق چھُے خدا رحمتِ عالم چھُ ابتدا لامُنتہا کیٛاہ چھُ مقبوٗل رحمتاً للعالمیٖن کیٛاہ چھُ مقبوٗل رحمتاً للعالمیٖن اتھ وجوٗدس آفریٖن صد آفریٖن اتھ وجوٗدس آفریٖن صد آفریٖن یہ کون تھا یہ کس نے بکھیری تھی مستیاں یہ کون تھا یہ کس نے بکھیری تھی مستیاں ذرا احباب ہے مساور دروش ہے توفیق خورشید صاحب بہت بہت شکریہ آج وہ لمحہ آ ہی گیا کہ آج آپ اپنی آواز سے پورے سامعین کا دل جیت لیے اور میں اسی بات کی توقع آپ سے کرتا تھا. بہت بہت شکریہ. اب میں
प्रोग्राम की अगली कड़ी को पेश करने के लिए मैं एक ऐसे शख्स को दावत सुखन देने जा रहा हूँ जिनकी शख्सियत न सिर्फ क्रिकेट की दुनिया में नुमाया है बल्कि अदबी दुनिया में भी अपनी एक नई पहचान बनाने वाले हैं। और जब भी इन्हें मौका मिलता है अपनी कारकर्दगी इस स्टेज के जरिए भी ये पेश करने की कोशिश करते हैं, जिनसे मेरी मुराद जनाब सैफुल इस्लाम साहब हैं। मैं सैफुल इस्लाम साहब से नहायत ही वालेहाना अंदाज में गुजारिश करूँगा कि आप डाइस पे तशरीफ लाएं और आप अपनी तहरीर को यहाँ पेश करें। आपकी तहरीरों के बारे में मेरे पास जो एक अशार मिलता है, आपकी बातें तबे यार को बेचैन करती हैं, आपकी बातें तबे यार को बेचैन करती है, सबब ये है ये वही कहते हैं जो दिल पे गुजरती है। शेर याद आ रहा है मुझे कि एक बार फिर तेरी महफिल में लौट आया, एक बार फिर तेरी महफिल में लौट आया हूँ, अंदाज में ये अल्फाज नहीं आया। यह अफसाना है, कभी अलविदा न कहना। सूरज की लाल किरणों से फूटने वाली हल्की रोशनी जो बड़े चट्टान पर पूरी तरह से फैल रही थी और उस चट्टान के दामन में दूर दूर के फासले में एक लंबी झील फैली हुई थी और झील की दूसरी तरफ खुशनुमा और दिलकश महल्लात थे। झील के किनारे में कहीं उभरा हुआ छोटे छोटे चट्टानों और उसके इर्द गिर्द घूमते चले दोपहर झील की खूबसूरती में इजाफा कर रहा था। झील जिस पत्थर के दामन में फैली हुई थी उस पत्थर से झील के दरमियान कुछ झाड़ों और छोटे छोटे पत्थर उस कला की खूबसूरती को जो पीछा बना दिया था। झील का पानी काफ़ी शफाफ था। सूरज ढलने के बाद जब चांद की रोशनी उसमें पड़ती थी तो उसमें चांद का बहुत ही खूबसूरत नमा होता था। लेकिन जिस पत्थर के दामन में वो झील फैली हुई थी वहाँ से वो झील तक उतरने के लिए काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था और ऐसा लगता था जैसे बरसों से उस तरफ कोई गया न हो। उस बड़े चट्टान से कुछ फासले पर जो छोटा छोटा पत्थर था उस पर कुछ नौजवानों ने अपनी मोहब्बत के निशानात से उसे रंगीन कर रखा था, जो अब तक अपनी मोहब्बतों की गुदार बयान कर रहा था। बड़े चट्टान से मगरिब की जानिब एक चौड़ा रास्ता था जो बारिश की वजह से पदरे गिरा था और दूर कहीं बड़े रास्ते की तरफ जाने का पता दे रहा था। लेकिन ये तो हकीकत है, सुबह की तोड़ होने वाली किरणें जो सामने से उस बड़े चट्टान पर पड़ती थी तो वह दूसरी तरफ से देखने वालों के लिए जाज़िब नजर होता था और शाम के वक्त मशरिक़ और मगरिब से देखने वालों को अपनी खूबसूरती का दीवाना बना रही थी। इस चट्टान से कुछ फासले पर एक गार था जो बरसों पहले आशिक को माशूक के घर का पता दे रहा था, लेकिन अब उस गार के मुंह पर लकड़ियों ने अपना जाला बुना डाला था और अंदर अंधेरे की वजह से खौफनाक मालूम हो रहा था। बड़े चट्टान के दामन में झील से पहले एक छोटा पत्थर था जिस पर आफताब बैठकर अपनी माजी की यादों में गोते लगा रहा था और छोटे छोटे कंकर उस पर ठहरे हुए पानी में मार रहा था और उसकी वजह से उठने वाली हल्की हल्की आवाज़ें चिड़ियों की चहचहाहट को रोक सा रखा था। शायद वो भी हैरत में थी कि आखिर इस तरफ इस आलिमजाद ने कदम बढ़ाया, रास्ता बरसों से वीरान उस रास्ते पर चलकर कौन इस तरफ आ गया है। लेकिन अब सूरज ढलने लगा था और अपनी आखिरी रोशनी उस बड़े चट्टान पर डाल रहा था और उसे अलविदा कहना चाह रहा था। सूरज ढलने की वजह से चट्टान के नीचे अंधेरा छाने लगा था। चिड़ियाँ भी अब अपने घोंसले का उतरने लगी थी, लेकिन आफताब था जो अभी पानी में कंकर मार रहा था। तभी वो तेजी से उठा और दीवानों की तरफ उधर भागने लगा। निशात को आवाज़ देने लगा। वो कभी उस पार की तरफ जाता और कभी छोटे पत्थर से लिपट कर रोने लगता जिस पत्थर पे अभी दोनों का नाम ताज़ा था, और कभी झील के अंदर उतर कर उस तरफ जाता और फिर बड़े चट्टान की तरफ देख कर बेतहाशा रोने लगता और ये कहता, बातें ये कभी ना भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, जाए तो कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। अब एक बार फिर कुछ वीरान हो गया जो बरसों बाद एक आशिक से आबाद हुआ था। वो रास्ता फिर आलिमजाद के कदमों के लिए तरसने लगा जो मुद्दतों से रात तक रहा था। अब शाम के वक्त चिड़ियों को भी पानी में गिरते कंकर की आवाज़ नहीं आ रही थी। शायद इसीलिए वो बेखौफ होकर और ज़्यादा आवाज़ें करने लगी थी। दरअसल आफताब अपने क्लास में हर एतबार से खूबसूरत था। वो कॉलेज के पहले दिन से ही सबसे घुल मिल गया था और ऐसा लगता था कि वो अपने क्लासमेट को बरसों से जानता हूँ, लेकिन निशात उससे ज़्यादा ही करीब हो गई थी। और फिर धीरे धीरे दोनों के दरमियान दोस्ती बढ़ने लगी और दोनों इस दोस्ती को कब प्यार से बैठ पता करने चला। अब वो एक दूसरे के बगैर एक लम्हा भी गुजारना गवारा नहीं करते थे।
लेकिन दोनों इजहार मोहब्बत से करते थे कि कहीं एक दूसरे को खो न दे। यही वजह थी कि 2 साल मुसलसल साथ रहने के बावजूद वो खामोश मोहब्बत एक दूसरे से करते रहे। लेकिन वो दिन कॉलेज का आखिरी दिन था, इसलिए दोनों ने कुछ वक्त साथ गुजारने का फैसला किया और वो वक्त उसी बड़े चट्टान के दामन में झील के किनारे गुजारा था। तभी निशात ने पूछा, आफ्ताब तुम शायद कुछ कहना चाहते हो जिसे तुम कह नहीं पा रहे हो। नहीं निशात, मैंने अपनी ज़िंदगी से जुड़े हर पल और हर लम्हा शेयर किया और मुझे अब ऐसा लगने लगा कि मेरी ज़िंदगी को बेहतर जानती हूँ। हाँ आफ्ताब, मैं इसे काम नहीं कर सकती, लेकिन आफ्ताब तुमने ये भी नहीं बताया कि तुम किसी को चाहते हो। तुम्हें आफ्ताब ने कहा शायद ऐसे कोई मिली होगी जिसके साथ तुम्हें कैसी लड़की चाहिए आफ्ताब? आफ्ताब एक ऐसी लड़की जिसे देख के दिल खराब हो गई, सारे ख्वाब सारे गम विदा हो जाए। लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे कोई अनजाना चेहरा, अनदेखा चेहरा बादलों से पुकार रहा है। पता नहीं कब ये बादल फटेगा और वो चेहरा सामने आएगा। निशात अच्छा विद्यार्थी का डायलॉग आफ्ताब, लेकिन निशात तुमने भी तो नहीं बताया। निशात थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई। वो उसे नहीं बताना चाहती थी कि उसकी शादी उसके बाबा ने तय कर दी, लेकिन वो एक बार फिर आफ्ताब से सुनना चाहती थी क्या वो उससे मोहब्बत करता है। अगर आफ्ताब भी सोचने लगा आज हम एक दूसरे से विदा हो जाएंगे, अगर आज हम न कर सके तो फिर कभी उसने निशात के जुल्फों में हाथ फेरते हुए कहा मुझे तुमसे मोहब्बत होती है। निशात क्या तुम पागल तो नहीं हो? आफ्ताब सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे बुरे रंग वाली शराफत के नीचे जो बदमाशी छिपी है ना, इसी में तुमने मुझे छुपा लिया है। निशात लेकिन आफ्ताब, इससे पहले कि वो कुछ कह पाती आफ्ताब ने उसके लबों पे उंगली रख दी। जब निशात के आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा और आफ्ताब ने उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा टपकी अगर अरब से तेरे, टपकी अगर अरब से तेरे दरिया में हर बार वो शीशा बुला रहा था। सूरज की डूबती क्या उनको अलविदा कहकर रात की चांदनी को मरहबा कहने को बेताब थी और ये दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी निशात खड़ी हुई और आफ्ताब जो दूर था अपने आंसुओं के सैलाब को झील में डाल रहा था उसके पास गई। एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखने लगी थी, वो एक दूसरे को कह रहे हैं नहीं लागे मुरा जिया तेरे भी। वो दोनों उस जगह ठहर सकते थे कुछ देर और, लेकिन वक्त नहीं ठहर सकता था। अब चांद ने दुनिया को सलाम करना शुरू कर दिया था और अपने आने की दुहाई दे रहा था, लेकिन हालात से मजबूर निशात आफ्ताब को अलविदा कहना चाह रही थी, लेकिन खुद से वो मजबूर कह नहीं पा रही थी। कभी उसकी आंखों में डूब कर देखती, कभी एक कदम आगे बढ़ाती और पीछे फिर मुड़ कर देखने लगती, फिर कदम बढ़ाती और फिर रुक जाती। लेकिन आफ्ताब ने अपने जज्बात को काबू में रखकर उसे अलविदा कह दिया कि गोया तुमको भी है खबर मुझको भी है पता, हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता, दूर जाके भी तुम मेरी यादों में रहना, कभी अलविदा न कहना। अगले दिन वो आफ्ताब से मिले बगैर अपने घर चली गई और कॉलेज को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, लेकिन वो आफ्ताब को घर जाकर भी न भुला सकी। वो जिंदगी का टूट हिस्सा बन चुका था। शादी का वक्त जो आ रहा था उसकी बेचैनी और भी बढ़ती जा रही थी। उसकी मोहब्बत का शोला मजीद बढ़ने लगा था। वो चाह कर भी अपने जज्बात को रोक नहीं पा रही थी। बिलाखिर उसने फैसला किया जहाँ शादी में अपने तमाम दोस्तों को बुला रही थी, आफ्ताब भी होगा तो शायद इससे कुछ बात करने के बाद बिल्कुल सुकून मिले। शादी से 2 रोज़ पहले मेहमान की आमद से घर की रौनक बढ़ गई थी। हर कोई खुशियाँ मना रहा था, हर कोई शादी के गीत गाए जा रहे थे। जिसमें निशात छत बड़ती कुटुंबों के बीच तना खड़ी चांद से अपने चांद की शिकायत कर रही थी और उसकी आंखों से आंसू की झड़ी लगी थी और चांद भी उसके गम के बराबर का शरीक लग रहा था। तभी तो कभी बादलों के बीच खो जाता और बादल 2-4 बूंद बरस के रुक जाता और फिर चांद बाहर निकल पड़ता। इस तरह चांद निशात के गम में बराबर शरीक था। तभी नीचे किसने आवाज़ दी निशात के सारे दोस्त आ चुके हैं, लेकिन निशात की खबर नहीं कहाँ है। वो उसे सुनकर बेतहाशा दौड़ती हुई दोस्तों की टोली में आफ्ताब को ढूंढने लगी। आफ्ताब झूठ था, निशात को देख रहा था। निशात के हाथों में मेहंदी सजी थी, चेहरे पे हल्दी का रंग था जिसने उसकी खूबसूरती को दोबारा कर दिया था। आफ्ताब के उसके हाथ की मेहंदी को देखता और फिर उसके चेहरे को, लेकिन हालात के साथ खुद को ढालने की कोशिश करते हुए उसने निशात से कहा स्वागत नहीं करेंगे आप हमारा। गर्मी का दिन था, रात काफ़ी हो चुकी थी। दिन भर की थकावट की वजह से लोग अपने अपने बिस्तर पे जा चुके थे और खर्राटे की गूंज हर तरफ से आने लगी थी। आफ्ताब छत पे चांद से आंखें मिलाकर बात कर रहा था, जिस चांद से भी थोड़ी देर पहले निशात बात कर रही थी।
اور چاند بھی غم کا شریک ہو رہا تھا، اور چاند بھی غم میں شریک ہو رہا تھا، اور نیچے کمرے میں نشاط اپنے بستر پر بے چینی کی حالت میں کروٹ بدلتی اور کبھی کھڑکی سے چاند کی طرف دیکھتی. پھر اسے لگا کہ آفتاب سے کچھ باتیں کرنا چاہیے، لیکن ڈر بھی تھا کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو راز فاش ہو جائے گا اور خود کی عزت کے ساتھ گھر کی عزت بھی ڈوب جائے گی. پھر وہ ملنا چاہتی تھی، اٹھی اور ہلکے دبے قدموں سے چور کی مانند چھت کے اوپر چڑھ گئی. دوسرے کا سامنا ہوتی تھی، خود کو روک پانا مشکل ہو گیا اور ایک دوسرے کو باہوں میں سما گئے. دونوں جذبات کی چپیٹ میں تیز بہاؤ کا شکار ہوتے جا رہے تھے. اس سے پہلے کہ دونوں اس بہاؤ میں بہہ جاتے، آفتاب نے خود کو سنبھالا اور اس سے الگ کرتے ہوئے کہا، اگر اتنی ہی محبت کرتی ہو تو کہہ کیوں نہیں دیتی؟ میں اس شخص سے کیسے شادی کروں جس کو جانتی تک نہیں؟ تم کیوں کہہ نہیں دیتی کہ میں جس سے محبت کرتی ہوں اسے شادی کرنا چاہتی ہوں؟ جب پوری زندگی اسی درد کے سہارے جینا چاہتی ہوں. نشاط، شادی ایک بات ہوتی ہے، نشاط صرف ایک بات، اور اگر تم اس شادی سے خوش نہیں ہو تو گھر والوں کو بتا دو. وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. وہ کیسے اپنی مجبوری آفتاب کو بتاتی، وہ کیسے آفتاب کو بتاتی کہ جب وہ چھوٹی سی تھی تو اس کے والدین ایک کار حادثے کا شکار ہو گئی تھی. والدین کے بعد اس دنیا میں اس کا کوئی نہ تھا، لیکن اس بابا نے اسے جو راستے سے اٹھا کر اپنی اولاد کا درجہ دیا تھا اسے کبھی احساس تک نہ ہوا تھا. اور آج جب وہ جوان ہو گئی تھی تو کیا وہ اس بابا سے کہہ پاتی کہ اپنی مرضی کی شادی کرنا چاہتی ہے؟ وہ ہرگز ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی. وہ ان کے کیے ہوئے فیصلوں کو آخری فیصلہ سمجھ کے شادی کر رہی تھی. پھر شادی کرنے لگی، کل میری شادی ہے اور میں تم سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں. آفتاب نے فوراً لوٹوں کے الفاظ میں کہا، مانگو تو صحیح، دنیا کی ہر خوشی تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا. نشاط نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، تم یہ شہر چھوڑ دو. پھر تو جیسے آفتاب کے قدموں سے زمین کھسک گئی، آسمان کو اس کے سر پر گر گیا اور وہ خاموش بت کی طرف کھڑا اس کی طرف دیکھنے لگا. لیکن نشاط اس کی طرف بھرائی آنکھوں سے اپنے سوال کا جواب مانگ رہی تھی. آفتاب نے یہ کہہ کر شہر چھوڑنے کا فیصلہ سنا دیا کہ مبارک ہے تم کو یہ شادی. اسلام صاحب، یقیناً آپ مبارکباد ہیں، قابل مبارکباد ہیں. آپ نے جو ابھی اپنی تحریر پیش کی